ਅੱਜ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो है दैट इज इंटरपोलेशन विद अनइक्वल स्पेस पॉइंट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਵਰਡ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਥਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ x1 x2 x3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ xn ਤੱਕ ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ x0 ਦੇ ਵਿੱਚ पहला x0 है तो दूसरा x0 प्लस एच होएगा, फिर तीसरा x0 प्लस 2h होएगा। मतलब कि वो जो x0 प्लस एच है वो x1 की वैल्यू है। इट मीनस कि दे हैव द इक्वी डिस्टेंस। ये इन्ना x1 तो x0 के डिफरेंस h है, x2 तो x1 के डिफरेंस अपने को h है, x3 तो x2 के अपने को डिफरेंस h है। तो बट हुण जिहड़ा आपां करन जा रहे हैं इंटरपोलेशन, उहदे विच अपने को अनइक्वल स्पेस्ड पॉइंट ने ते अनइक्वल डिस्टेंस ने। सेंट्रल डिस्टेंस फॉर्मूले पढ़े ने पिछले, बट दिस फॉर्मूला पोजेस द डिसएडवांटेज ऑफ रिक्वायरिंग द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंटेड टू बी इक्वल स्पेस। कहते जेडे फॉर्मूलेज आप पिछे पढ़े ने वो सारे इक्वल स्पेस के विच आप डिस्कस किए हैं इन दिस सैक्शन। इस सैक्शन के हम आप ये पढ़ांगे कि जदों किसी फंक्शन कहते विच डज नॉट रिक्वायर फंक्शन वैल्यूज एट इक्वल इंटरवल, ये जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन की इक्वल इंटरवल होवे, ठीक है ना, ऑफ द आर्गूमेंट। दीज आर द उहदे विच आपां किहड़े-किहड़े फॉर्मूलेज लगावांगे, लैग्रैंजियन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हेरमाइट इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला, न्यूटन्स डिफरेंस मैथड, डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दे बोथ तीनों दे तीनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो वेरी इंपोर्टेंट्स ने। तो इन्होंने दोनों के विचों कोई दो फॉर्मूलेस तुहानूं पेपर दे विच आने ही आने ने, ठीक है जी। और लैग्रैंजियन इंटरप्रिटेशन फॉर्मूले दे विच अपने को की है, कहते कि अपने को कोई फंक्शन है, टैबुलेटेड फंक्शन है एट अपने को n+1 पॉइंट। हम देखो n+1 पॉइंट कितों शुरू हो गए, x0 तो लैके xn तक। हम देखो x1 तो लैके n तक तो n पॉइंट्स हो गए, x0 वाला इंक्लूड करके n+1 हो गया। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਫੋਰਵਰਡ ਮੈਥਡ ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਬੈਕਵਰਡ ਮੈਥਡ ਤੇ ਗੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, इट मीनस कि x0 अगर x0 ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ h ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ 2h ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, डिफरेंस 3h का भी हो सकता है, तो x1 की एलीमेंट बनेगा। सिमिलरली हम आप फंक्शनस ले लिया, वो कोरसपोंडिंग अपने को वैल्यूज़ ने y0 y1 y2 तो लैके yn होएगी। हम आप फाई अपने को कोई फंक्शन f ले लिया, इज एप्रोप्रिएट पॉलीनोमियल फंक्शन अपने को फाई n ऑफ x, उन्होंने आप एक्सपेंड कर लिया ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ a0 x - x1 x - x2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x - x1, ਫਿਰ a1 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ x - x0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋ xn ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ a1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਉਹ ਟਰਮਸ ਨੇ, a1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਉਹ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਈਵਨਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ x - x0 x - x2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x - xn, ਤੇ a2 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ओड ने x - x0 x - x1 x - x3 तो लैके xn तक, तो एंड सो ऑन x an दे नाल अपने को सारी टर्म्स ने जिहड़ी xn - 1 टर्म्स ने, x - x0 x - x1 x - x2 तो लैके x - xn - 1। हुण वो ये कह रहा है कि ये भी एक पॉलीनोमियल की फॉर्म ही है। हुण देखो डिग्री यदी भी n है, फाई ऑफ n की भी अपने को डिग्री n है और f ऑफ x की भी अपने को डिग्री n है। आ टैबूलेटेड फॉर्म है। हुण देखो आप इन्होंने दोनों अपने को इक्वलेंस कह रहे हैं या सिमिलर कह रहे हैं। हुण अपने को अगर कोई भी फंक्शन है, फंक्शन का एलीमेंट लैंदे एफ एक्स का एलीमेंट लैंदे, वो मैं फाई फंक्शन लगा देना तो अपने को वाई जे दे इक्वल हो जाएगा। इनू कहते इंटरपोलेटरी कंडीशन। दिस इज़ द इंटरपोलेटरी कंडीशन है, ठीक है जी। हुण उस तो बाद है अपने को की है हुण फाई एन ऑफ x0। हुण मैं x0 की लैगूंगा तो मेरे को की आएगा y0 आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर j की वैल्यू 0 है तो इधर भी j की वैल्यू 0 होएगी। हुण y0 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करने लिए मैं की करूँगा, मैं कोफिशिएंट ऑफ a0 वाला। हुण देखो मैं a0 वाला जी सारी टर्म्स है उन्होंने की करूँगा, x नू चेंज कर दूँगा, x0 नू x नू चेंज कर दूँगा। हुण इहदे विच मैं x नू चेंज कर दिता x0 नू, तो मेरे को सारी फर्स्ट टर्म जी आएगी वो y0 के बराबर आएगी। देख लो हुण a0 आएगा x0 - x1 x0 - x2 एंड सो ऑन x0 - xn दैट इज इक्वल टू y0 दे।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ को y नोट ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ a नोट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x j ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, x1 ਦੈਟ ਇਜ਼ y1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ को y1 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ a1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ x1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ को ਕੀ ਆ ਗਿਆ a1 x1 x0 x1 x2 ਐਂਡ ਸੋ x1 xn, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ को a0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, a1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ a2 ਦੀ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ को an ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ को yn ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ xn x0 y xn x1। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ xn ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ xn ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ a0 a1 an ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ φn ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ φn ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ y0 y1 ਤੇ yn, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ yi ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ, ਮੈਂ i 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈ ਲਗਾ ਲਿਆ ਦੈਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ j ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ x x1, ਹੁਣ x xj ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ xi xj। ਹੁਣ i ਆਪਣੇ ਕੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ j i ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ j i ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, j ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। This is a general formula, this is the Lagrangian polynomial formula, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ Lagrangian interpretation formula ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ f of x ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ that is a Lagrangian formula ਜਾਂ Lagrangian polynomial ਜਾਂ Lagrangian interpretation formula। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LIX ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ x x0 ਤੋਂ x x1 ਤੋਂ ਐਂਡ ਸੋ x xn ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ i not equal to j ਹੈ। ਹੁਣ i ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ x xi -1 ਹੈ ਤੇ x xi +1 ਹੈ, ਤੇ i ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋ i ਤੇ j ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ i j ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਤੇ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਈਵਨ ਵੈਨ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ। ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਈਵਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਫੰਕਸ਼ਨ ਈਵਨ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਗਿਵਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮੇ ਬੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਮੇਅਰਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਟਰਮਸ until they no longer appear significant, but in Lagrangian interpretation ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ is chosen at the outset, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੈਣ ਲਈ which is suitable for the given set of the tabulated point। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨਿਊ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਸ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫॉर ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਫ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਅਗਰ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ x0 y1 x1 y x2 ਔਰ x3,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਗਰ x0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੈ, x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4, x3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋ 6 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ y0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3, y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9, y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਔਰ y3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 132 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ that takes the same value as a y at the given point। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਗਰੈਂਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ fx ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ y0 y1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ yn ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ y3 ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ y2 y3 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ x x1 ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x0 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x0 ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ x0 ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ x x0 ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ x x0 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ x x0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ x x1 x x2 x x3 ਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ x ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ x0 x1 x0 x2 x0 x3 ਤੇ y0 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x x1 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ x1 ਦੇ ਵਿੱਚ x1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ x x2 ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ x x2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ x x3 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋ x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ x3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ x2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹੁਣ x1 ਨੂੰ x ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ x1 x2 x3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ y0 y1 y2 ਤੇ y3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟਸ ਅ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ ਲੈਗਰੈਂਜੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। सिमिलरली अपने को नेक्स्ट है एग्जांपल सिमिलरली है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लैग्रेंज पॉलीनोमियल ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरप्रिटेशन फार्मूलाज सेम अपने को डाटा दिता होया है, अपने को डाटा दिता होया सर्टेन कोरस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ x ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करनी है log 10x ਦੀ 300। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋ x ਨੋਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋ y ਨੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। तो पहली अपने को x नॉट है दैट इज 300 है, इधर 304 x1 होगी, 305 x2 होगी एंड 307 अपने को x3 होगी। अगर मैं ध्यान ना देखा कि x नॉट अगर 300 x1 अपने को 304 है तो इन्होंने दोनों च डिफरेंस कितना है 3 का डिफरेंस। इधर x1 तो x2 ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस कितना 1 का डिफरेंस। इधर x3 x2 और x3 ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस कितना 2। दे हैव ए नॉट कांस्टेंट डिफरेंस। इट मीनस कि आप लैग्रेंजियन पॉलीनोमियल लैग्रेंजियन इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इस केस च। सेम आप लैग्रेंजे फॉर्मूला अप्लाई किया आप फाइंड आउट कि करना दैट इज 301 के लिए, ये जरूर याद रखना 301 के लिए आप फाइंड आउट करनी है तो मतलब एक्स की वैल्यू की होगी साढ़े को 301 हो गई तो एक्स की वैल्यू आप 301 लैके चलेंगे। बाकी फॉर्मूला सेम आप अप्लाई करा हूँ ये y3 तक है तो आप y3 तक लिख लिया, पुट कर देंगे x0 x1 x2 x3 और y0 y1 y2 y3 और x की वैल्यू पुट करके अपने को सोल्यूशन आ जाएगा दैट इज अपने को लैंग्वेज 2.4786 दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है जी। नैक्सट अपने को एग्जाम्पल नंबर 3 भी सिमिलरली है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਲੈਗਰੇਂਜ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਗਰੇਂਜ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ x² + x - 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x3 - 2x² - x + 2 ਐਜ਼ ਅ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ पहले नीचे फैक्टर्स बना ले, नीचे वाली पॉलीनोमियल इक्वेशन के फैक्टर्स बना ले x - 1 x - 2 और x + 1 और न्यूमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ x² + x - 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ x ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 1 ਆਏਗੀ 2 ਆਏਗੀ ਤੇ -1 ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੋਟ ਕਰ ਲਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 1 ਤੇ 2 ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ x ਨੂੰ -1 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, x ਨੂੰ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ, x ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਲੈਗਰੈਂਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ
अपने को राइट हैंड साइड ते अपने लैफ्ट हैंड साइड ते अपने को पॉलीनोमियल इक्वेशन है एफ एक्स की वैल्यू ते राइट हैंड साइड ते भी पॉलीनोमियल अपने को एक्स -1 x-2 और x+1 x-2 और x+1 x-1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ x ਔਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ f of n ਕੱਢਣੀ ਹੈ 9 ਕੱਢਣੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ x0 y0 x1 y1 x2 y2 y1 x3 y3 और x4 y4 ਹੁਣ x4 y4 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ